नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आलोच्य विषय वैदेश विलास चतुर्थ छांद। छांदर संपर्क आम एक आधुनिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन अंडर कवर इंटेलिजेंस ऑपरेशन संगे यही छांदर विषय वस्तु किभली माने ହେଇଛି ମାନେ ଏକ এই ଛାନ୍ଦଟିରେ ଯାହା ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅଣ୍ଡର କଭର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅପରେସନ। ଆମେ ସିଧା କାବ୍ୟକୁ ଯିବା। କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବେ ଅଣ୍ଡର କଭର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅପରେସନ। କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ତମ ଯାହାର କାବ୍ୟ ଅଭିଧାନେ ବୁଝିନ ନାଶ ଚରିତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାବ୍ୟ ଅଭିଧାନରେ उत्तम प्रवेश रही से विबुद्ध माने से ज्ञानी लोक माने यही वृजिन नाश चरित वृजिन नाश चरित माने पाप क्षयकारी चरित शुणु बोली कवि आह्वान कर कवि संबोधन कर। अच्छा, विषय वस्तु है गोष्ठीहीन द्वादश बरस चंपावती बड़ चिंता लभिलो मो पाद नरपति जे। विषयटा कौन है चंपावती नगर में अयोध्या राज्यर चंपावती नगर गोटे नगर थिला जोटि की राजा लुमपाद थिले। से राजा से पर्टिकुलर से नगर राजा थिले। तांकर नगर रे 12 वर्ष वर्षा होनथिला एवं से नगरटा होची अयोध्यार एक पार्ट माने सम्राट दशरथंकर करत राजा होचंदी लोमपाद राजा। से कोड खबर पाइचंदी जे कौन हम किभली भाव वर्षा 12 वर्ष तप 12 वर्ष जदि वर्षा न होइछि माने लोक माने बहुत हंतसंत होउछन्ति, प्रजा माने बहुत हंतसंत होउछन्ति। एवं हिंदू शास्त्र अनुसार राजार माने प्रजार जते पाप सब राजार मुंडरे कह जाए। जदि वर्षा न होला बा दैवी दुर्भोग पड़िला ताहाले सेति दायी होउछन्ति राजा। राजार पाप जोगु एसो होउछि बोली राजा उपरे तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करा जाए। आधुनिक जुग से सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी राजांकर ना किंतु पुरातन काल रे राजा रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता। जदि वर्षा ना होला माने कौन सी कारण कौन सी पाप जोगु बा कौन सी भूल काम जोगु राजांकर ये प्रकार अवस्था उपजीवी बोली होता। तेणु राजा बहुत चिंतित अच्छी। तेणु से खबर खबर संग्रह कर किभली भाव वर्षा हम किए जन भरोसा कर ऋष्य श्रृंग आगमने ब्रह्म ज्ञान परिघिनी जोगीन्द्र समान जे जोगी मैंने जो ब्रह्म ज्ञान को सत्य बोली मन करती ठीक से यही कथाटी ऋष्य श्रृंग आसिले वर्षा हे बोली अत्यंत सत्य बोली मन करी राजा से कम निजक नियोजित कर पारिषद वर्ग को मंत्री मंडल को डाकी पचार किभली भाव आम से भितर भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रही से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी पचार मंत्री मान तो गोटे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, पचार किभली भाव आम ऋषि को से तो आजन्म सन्यासी ऋष्य श्रृंग ऋषि विभानगर ऋषिंकर पुत्र से अत्यंत युवक माने माने पिलादिन से वन में फलमूल कंदमूल इत्यादि खाई एकदम बकल परिधान करी से बंची साधारण जगह को आसबेनि से जंगल छाड़ी छड़ा कौन जगह को जेबेनि विभानक भी पठेबेनि। तेणु किभली यही चैलेंज को आम सल्व करवा चैलेंज को किभली आम करिया जहाल भी तो आमको आनिया पड़े वर्षा हम वर्षा करिया गले से कौन कर परिषद वर्गर से कौन कर पुरस्कार घोषणा कर बुलाई निज निज नगर पंचरत्न स्थाली पंचरत्न गोटे थाली बुलाई से विभिन्न प्रकार रत्न सब दिया थाली जी से नब से चैलेंज को स्वीकार कला पुरस्कार दिज्व आ चैलेंज स्वीकार करके सी कौन कर चैलेंज है ऋष्य श्रृंग ऋषि को जंगल नहीं आस विभिन्न कथा कहते से विकास पद्मराग सविता प्रतिभा बही से मारकती हुई रति शोभा जे विद्रुमे महाउज्वल अटवी सदृश बही गर्भे मति सुक्ति ए त्रिविध शेष जे नगर वर्णना कराई। घूरेला बेले से भितर राज्य में बुलेला बेले जो डेंगुरा दि जाए से डेंगुरा दिला भाया घूरा से थाली की से चैलेंज किए ग्रहण कर बेश्यासार जरता तारता हुई नेला बनुआ जन्म तपस्या आनी भी बोला जे बेश्यासार जनता माने द क्वीन भी माने सेठी भी प्रोस्टिट्यूशन थिला। प्रोस्टिट्यूशन माने प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ वर्ल्ड। तेणु से पुराण काल में बेश्यालय थिला तार जी क्वीन भी हेड हेड बेश्या जी थिला
ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜରତା। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଭାବେ ବି ମୁଁ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ କହୁଛି ବୃଷଭ ଗୁଡ଼ାଏ ଧେନୁ ପଛରେ ଯେମନ୍ତ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବି ତେମନ୍ତ ଯେ। ବୃଷଭ ଯେମିତି ଗାଈ ପଛରେ ଧାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ସେଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଋଷିଙ୍କୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ସେଭଳି ମୁଁ କାମ କରେ। ତାର ମାନେ ଅଣ୍ଡର କଭର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅପରେସନ୍ ହବ ଯୋଉଥିରେ କି ଋଷିଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରାଯିବ। ଏଇ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଆଗ କାଳରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା। ଏଇ କବିତାରେ ଏଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସର ଆମେ ଯଦି 25ତମ ଛାନ୍ଦଟା ଦେଖିବା 24ତମ ଛାନ୍ଦ ଦେଖିବା ଯାଇକି ସେଠି ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଇକି ରାବଣର ଦରବାରରେ ରାବଣକୁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରୁଛି ଯେ ମୋର ନାକ କାନ କାଟି ହେଇଗଲା, ତୋର ଭଉଣୀ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକର ନାକ କାନ କାଟି ହେଇଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତୋର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସେଠି କହୁଛି ଯେ ନାଗ ଜାତି ରାଜା ଜଗତ ବୈରୀ, ରାଜାଙ୍କର ଜାତିଟା ହେଉଛି ନାଗ ସାପ ଭଳି, ସେ ଜଗତର ବୈରୀ। ବହି କି ହେବ ନେତ୍ର ମୁଦ୍ଦେ ମୁଦ୍ରିତ ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ କରି, ତୋ ଆଖି ଯାକ ତୁ କୌଣସି ତୋର ବାର୍ତ୍ତାବହୀନ ବିଶ୍ୱ ପାଠ ମାନ ଗୋଚର ହେବାକୁ ବଧିତ୍ରୀଷିର ଦୂଷଣ ଖର ମତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ। ତୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାବହ ନାହିଁ, ତୋର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି କାମ କରୁନି। ବଧିତ୍ରୀଷିର ଦୂଷଣ ଖର, ତ୍ରିଶିର ଦୂଷଣ ଖର 33,000 ସୈନ୍ୟ ମରିଗଲେ ଏବଂ ମତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଗଲାଣି, ତୋ ପାଖରେ ସେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ତୋତେ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜା ରାବଣ ଦରବାରରେ, ରାବଣ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ବହେ ନେତୃ ଅଶ୍ରୁ ପତ୍ରୁକି ପଡ଼ିଲା ଶିଶୁର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ରାବଣ ତାକୁ ପଚାରୁଛି କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି? ବୃଷାସନ ବାସୁକି ବିଧାନ ନୁହେଁ ଉଚିତ, ବନ୍ଧାସୁତେ କୈଳାସ କରନ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ମତେ। ଏଇଟା ତ ବୃଷା ବି ଦେଇପାରିବେନି, ବୃଷାସନ ବି ଦେଇପାରିବେନି, ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଦେବେନି, ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି। ଆଉ ଶିବ ମତେ ତ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୃଷାସନ ବାସୁକି ବିଧାନ, ବାସୁକି ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀକି କିଏ ଏଭଳି ମାରିବେନି। ତାହେଲେ ତତେ କିଏ ଦେଇଛି? ତତେ ଏ ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦେଲା? ବାଜି ଦୈବତ ସିରିଆ ଆଜି ହତ କରିବି। ବାଜି ଦୈବତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ତୋତେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗର ଔଷଧ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଦେବି। ଏ କଥା କହୁଛି। କହିଲା ଫଳରେ ତାକୁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରୁଛି ଶୂର୍ପଣଖା, ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି ଯେ ତୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାହିଁ, ତୁ କିଛି କାମ କରୁନୁ, ତୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଖି ଯାହା ତୋର ଚଷମା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ମାନେ ଚଷମା ଯେମିତି ନିଜେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ସେଭଳି ଆଖି ନେଇ ତୋର ସେଇଟା ଚଷମା ଦିଟା, ତ ଆଖି ଦିଟା ଚଷମାର ଗ୍ଲାସ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ବହି କି ହେବ ମଦେ ମୁଦ୍ରିତ ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ କରି, ବହି କି ହେବ ନେତ୍ର ମଦେ ମୁଦ୍ରିତ ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ କରି, ତୋ ଚକ୍ଷୁ ଯାକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ, ତୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, ତୋର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ତ୍ରିଶିର ଖର ଦୂଷଣ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ମତେ ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତୋର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିୟର। ତାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ଅପରେସନ ବି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ବି କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବାଲା ତାଙ୍କର। ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନର ISI ଆମର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ, ଆର୍ମିର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି। କାହାକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଠାଇଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ପଠେଇକି ସେଇଠୁ ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୋର ଯିଏ ଜଣେ ପରିଚିତ କୋଲକାତାରେ ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସାର୍ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବି? ନା ହଁ, କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲି, ତାର ବାହାରକୁ ଆସିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ୟୁକେର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଏବଂ ତାଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସେ ହେଲ୍ପ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା ପଇସା ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ। ଆଉ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ସେ ଆସିବା ଯିବା ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ରେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି କଷ୍ଟମ୍ସର କ୍ଲିୟରେନ୍ସଟା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1930କୁ ଫୋନ୍ କର। ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଇଏ କଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କହିଲି ତୁମକୁ କିଏ ପଇସା ଦେଲା? ନା ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି 20 କରି 60,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ, ତୁମେ କରନ।
ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ସେ କରିଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ରେ କେସ୍ ଦେଲି। କେସ୍ ଦେଲା ପରେ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପରେ ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରିଛି, ମାନେ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରିଛି ଯେ ସେ 60,000 ଦେଲାଣି। ମୁଁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନଟାକୁ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ଟା ହେଉଛି ଆଜିକାର ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ଆଗ କାଳର ବି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ତେଣୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ 12 ନାରୀ ଅନୁକୂଳ କରିକି ବାହାରିଲେ। ବସିଲେ ତରଣୀ ଅଙ୍କେ ଛାୟା ପରା ହୋଇ ବିରାଜିବା ପୁଷ୍କର ଗମନେ ସେ ଯୋଗାଇଲେ ଯେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ଯିବ ନା, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜାସଜି କରିକିରି ତା ଭିତରେ 12 ନାରୀ, 12 ଜଣ 12 ନାରୀ ମାନେ ବେଶ୍ୟା ସେଥିରେ ବସିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୋଉଠି, ମହାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ବାଜିରାଜି କ୍ରୀଡ଼ା କରି ବିଗତ ଭୟରେ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ କେତେ ଦୂର ନାବ କରି ବାମାକ୍ଷୀ କାମ ମୋହିନୀ ଘେନି 12 ନାରୀ ଯେ, ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂରରେ, ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଦୂରରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ନୌକାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ରଖିକି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନାବରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଅନେକ ମହାରଣ୍ୟ ତାର ଅରଣ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ କେତେ ଦୂରେ ନାବ କରି ବାମାକ୍ଷୀ କାମ ମୋହିନୀ ଘେନି 12 ନାରୀ ଯେ, ବାହାରେ ରଖି ଜରତା ଚାମର କେଶିକି ବିଲୋକି ଏମନ୍ତ ବନ ଏମନ୍ତ ଋଷିଙ୍କି ଯେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଲାଶିରେ ଘନ ବିନା ତପ ପ୍ରଭାରେ ପ୍ରଧାନ ଯେ। ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛି। ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ ନୁହି ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ ବର୍ଜିତ କାମ ଉଦୟକ ଯେ, ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ ନୁହି ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ। ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ ନୁହି ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ ମାନେ ବିଭୂତି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଭୂତିର ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ, ସେ ନିଜ ଦେହରେ ବିଭୂତି ବୋଳିକି ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ ନୁହେଁ ବିଭୂତି ବାଞ୍ଛକ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ଜିତ କାମ ଉଦୟକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବଲ୍ଲରୀ ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭିଲେ ଗୀତ, ବଲ୍ଲ କି ବଜାଏ କଲେ ସପ୍ତ ସ୍ୱର ଜାତ ଯେ, ବିଚାରୀ ରାଗ ସରାଗ ମୁନିର ଜନ୍ମାଉ ବୁଦ୍ଧି ପଞ୍ଚସ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ଦେଉ ଯେ, ବିଟ ପିକି ମୁନିମଣି ଆଉଜି ଯେ ଥିଲେ ବିଟ ପିଙ୍କି ମୁନିମଣି ସମ୍ଭାବନା କଲେ। ବିଟପି ମାନେ ଗଛ ବା କାନ୍ଥକୁ ବିଟପି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆଉଜିକି ବସିଥିଲେ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ। ଏବଂ ବିଟପି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ସମ୍ଭାବନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିକି ଡାକିଲେ। ସେମାନେ ଋଷି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଋଷି ବୋଲି ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଗଲା ପରେ ବସାଇ ଆସନେ ପୁଛେ କାହିଁ ତପିଗଣ, ବସ ମଠ କରି କହ ମଠ ନ କରିଣ। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବସ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, କି ଋଷି ତମେ, କଣ ତମର ସବୁ କି ଭାବେ ତମେ ଜପ ମନ୍ତ୍ର କି ଜପ କରୁଛ, ତମର ଗୁରୁ କିଏ, ବଖାଣ କି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଜାଣ। ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେବା କର ତୁମେ, ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସେବା କାହା ଭାବରେ ନିପୁଣ ହେ, ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ନା ଶୈବ ନା ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିକାଶୀ ହାସ କଟାକ୍ଷ ଢାଳିର ରସିକା ବୋଇଲେ ଗେଲାଇ ହୁଇ ଫୁଲାଇ ନାସିକା। ସେମାନେ ଗେଲେଇକିରି ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଣ୍ଡର କଭର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ତାର ପରିଚୟ ଦେବେ କି, ସେମାନେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଋଷି ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡର କଭର ଅପରେସନ ଚଲେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ୱିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲିବାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଲିବାଇ କଣ ଦଉଛନ୍ତି, ବନେ ତୁମେ ଭ୍ରମ ଆମ୍ଭେ ବନିରେ ବିଳସୁ। ତମେ ବନରେ ବୁଲୁଛ, ତମେ ଋଷି ବନରେ ବୁଲୁଛ, ଆମେ ବନିରେ ମାନେ ଆମେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଛୁ। ବନୌକା ତୁମେ ବନିତା ଆମ୍ଭେଟିଏ ବସୁଛେ। ତମେ ବନୌକା ମାନେ ତୁମେ ଋଷି, ଆମେ ବନିତା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ସେଟାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ବନୌକା ତୁମ୍ଭେ ବନିତା ଆମ୍ଭେଟିଏ ବସୁଛେ, ବୋଲିବାର ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ବିସର୍ଗ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ କରି ଘେନ ଯେ। ତମେ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛ, ଆମେ କାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ। ବସନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଦେବତା ଶମ୍ଭୁ ହୃଦସ୍ଥଳ, ବକ୍ଷେ ରୁହ ଉରେ ଯୋଡ଼ି ଶୀଘ୍ରେ କଲା କଳ ଯେ। ଦେଖ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଛାତିରେ ଶମ୍ଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲେ,
ବକ୍ଷେ ରୁହ ଉରେ ଯୋଡ଼ି ଶୀଘ୍ର କଲା କୋଳ। ଋଷି କଣ କଲେ, ରେ ରେ ଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି କହି ତାଙ୍କୁ କୋଳ କଲେ। ସେ ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବିକି ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ପୟୋଧର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଧରୁ ଧରୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଆମ୍ଭ ଦେଶର ବୋଲି ତତ୍ପର। ଆମ ଦେଶର ବିଭୂତି ବୋଲି କହିକି, ଆମ ଦେଶର ଭସ୍ମ ବୋଲି କହିକି ବୋଳିଦେଲା ଚୁରି କାମ ମୋହିନୀ କର୍ପୂରର ଗୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲେ। ଭାଷାନ୍ତର କରି ଋଷି ଦେଖୁ ପୟୋଧର ବୋଇଲେ ହେ ହର ହର ମତେ କୃପା କର। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଭାଷାନ୍ତର କରିକି ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଛାତିରୁ ଲୁଗା ବାହାର କରିକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ହର ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ହର ହର ମତେ କୃପା କର ବୋଲି ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଲୀନ ବିନି ଅର୍ଥକୁ ବିହୁ ସେ ବଚନେ ବଧାନ କଲା ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନେ ଚୁମ୍ବନେ ଯେ ବନିପାଳ କହି ପକ୍ୱ କଦଳୀ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ବନିପାଳ ବୋଲି କହିକିରି ପାଚିଲା କଦଳୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ବାଣ ପୟ ପେଟି ପାନ ପାନ ସେ କରାଇ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଚିତ୍ତ ଆମ୍ଭ ନିର୍ଝର ନିର କହି ବୃଷ୍ୟ କରି କାମରାଜ ଅଧାମ ପୁରାଇ ଯେ। ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ବାଣ ପୟ ପେଟି ପୟ ପାନ କରାଇ, ପଇଡ଼ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଝରଣାର ପାଣି ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ। ପାଣି ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ କଣ ହବ ନା, ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେ ଜିନିଷ ପିଇଲା ସେଟା ସବୁ କଲା ମାନେ ସେ ତ କେବେ କନ୍ଧମୂଳ ଫଳ ଏସବୁ ଖାଇବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଲେ କଣ ତାଙ୍କ ବଡିର କେମିକାଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାତ ହେଇପାରେ ଏସବୁ ପିଇଲା ପରେ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ଯେଭଳି ଖାଇବା ସେଭଳି ପ୍ରକାର ଭାବନା ମନରେ ଜାତ ହବ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ହରମୋନ୍ସ କେମିକାଲ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଧାମ ବୃଷ୍ୟ କରି କାମରାଜ ଅଧାମ ପୁରାଇ ତାଙ୍କୁ ଛେନା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଢ଼ିଲେ ଯେ ଘୃତ ପକ୍ଷ ଅମୀକ୍ଷା କୃତେ, ଘୃତରେ ଭାଜିକି ଦେଇଥିବା ଛେନା ତାଙ୍କୁ ଅମୀକ୍ଷା ମାନେ ଛେନା ପୁରେଇଲେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ବର୍ଣ୍ଣେ ପୁଛେ କି ଭୋଜନ କର ସେ ବୋଲନ୍ତେ ଯେ ବିପ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଯାହା ବୋଲା ଆଉ ତୁ ଶୁଣ। ବିପ୍ର ଲବ୍ଧା ଘେନି ଅଷ୍ଟ ଜାତିରେ ନିପୁଣ। ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କୋଡେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଯଦି କୋଡ୍ ଗୁଡାକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବି ବୋଲି। ବାଳିକାଏ ବୁଲୁ ମୁନି ଭୁଞ୍ଜି ସ୍ୱାଦୁ ପାଇ ବଟୁ ତୁମ୍ଭ ତମ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସଇ ଯେ। ବଟୁ ଯାହା ହୋଇଲ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢା ଗୁରୁଛନ୍ତି ଦୂରେ ଯେ। ଆମର ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ବାତ୍ସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢେଇଥିବା ଗୁରୁ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମେଲାଣି ନେଇକରି ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଆସୁ ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ପରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପଳା ପରେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଆସି ପୁଛେ ଜାନୁରେ ବସାଇ ବିଶାଳ ଋଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗରୁ ସୁବାସକୁ ପାଇ। ଋଷ୍ୟ ସବୁ ଜାନୁରେ ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ବସିକି ଋଷି ବିଭାଣ୍ଡକ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଫେରି ଆସିକିରି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିକି ଋଷିଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାସ୍ନା ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କର୍ପୂର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବୋଳାବୋଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅମିକ୍ଷା ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ବି ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ବିଭାଣ୍ଡକ। ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ବକତା ସକଳ କଥା କିତ ବିଭାସିତ ବିଭାବରୀ ଚରି ସେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତପିସୁତ ଯେ। ସେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ଋଷିମାନେ, ସେମାନେ ମତେ ଏସବୁ ସବୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଋଷି ବିଭାଣ୍ଡକ କହୁଛନ୍ତି ବିଭାବରୀ ଚରି ସେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତପିସୁତ। ବିଭାବରୀ ମାନେ ଚରି ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ, ରାତ୍ରିଚର ମାନେ, ସେମାନେ ତପିସୁତ ମାନଙ୍କୁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି କହିଛନ୍ତି। ବିଭାବରୀ ଚରି ସେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତପିସୁତ ଯେ। ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାବୁ ହେବୁ ଅଗ୍ନିପୀତି ପତଙ୍ଗ ପ୍ରକାରେ ଯେ। ଅଗ୍ନିରେ ଯେମିତି ପତଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ହେଇଯିବ ତୋର ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ମନରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ ତ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ତ ୟୁନିଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କଣ ହେଇଛି ତାପରେ, ବିରୋଧୋକ୍ତି ଜନକର ନ ଘେନିଲେ ଲବ ବୁଝିଲେ ନେତ୍ର ସ୍ୱପନେ ଦେଖେ ସେହି ଭାବ ଯେ। ରାତି ସାରା ସେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଛନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରନାରୀ ମାନେ। ସେ ରାତି ସାରା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ସକାଳ ପାଇଛି ବିଭାବରୀ ଅନ୍ତତା ତପସ୍ଥାନେ ଗତ ବସ କରିଥିଲେ ରାମା ଛନ୍ନ ମୁନିସୁତ ଯେ। ମୁନିସୁତକୁ ସେଇମାନେ ସେ ଯୋଉ ବାରନାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ବିଭାଣ୍ଡକ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକା ଅଛନ୍ତି। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ଯେ ଉଦୟ ମାନସ ବାଞ୍ଛେ ପୁନଃ ରାମା ଚୁମ୍ବନ ଆଶ୍ଲେଷ ଯେ। ସେମାନଙ୍କର ଚୁମ୍ବନ, ସେମାନଙ୍କର କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ଆଶ୍ଲେଷକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଋଷି ସେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, କାଲିର କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଜାତ ହେଇଛି। ବାହା ପ୍ରାୟ ଗତି କରି ପୁଣି ଲେଉଟାଇ ଅଧା ବାଟ ଯାଇ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବଳାର୍ବଦ୍ଧ ଯଥା ଋତୁ ଧନୁ ବାଳବର୍ଦ୍ଧ ଯଥା ଋତୁ ଧେନୁକୁ ଇଚ୍ଛଇ। ବାଳବର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ବୃଷଭ, ସେ କଣ କରେ, ଋତୁମତୀ ଧେନୁକୁ ଯେଭଳି ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଭଳି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଋଷି ସବୁ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ଛଟପଟ ହେବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବ ହେବାରେ କାହିଁ ଆସ ବେଗ କହି, ବେଳ ବଳିଗଲେ ମିଥ୍ୟା ହେଉଛି ଭାଷ। ତମେ ଆସିବନି, କାଲି କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଆସିବନି, ଆସୁନ କାହିଁକି, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସେ ଯେ ଗଲେ, ବୃକ୍ଷାରୂଢ଼େ ଆସିବାର ପଥ ନିରୀଖିଲେ। ଗଛ ପାହାଡ଼ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଥିତ ହେବାରେ ତପୋଧନ ପୁଣ୍ୟ ଆସି ବର ଚତୁରୀ ଦେଖନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ଧରେ ପଶି। ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଋଷିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣେବର ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ଚିତୁ ତେଜିରେ ଚାହିଁ ବସ ହେବା, ବାରଣ ପରିରେ ତରି ଟୋପେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଆଜି ନେଇଯିବା। ବୋଧି ଦ୍ରୁମ ଦଳ ତୁଲ୍ୟ ତନୁଭୋଗ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ତନୁର ଭୋଗ ଦେବା, ଆମର ଦେହଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦେବା, ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନୃପତିରେ ଧନ ପାଇ ନେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ବିକିଦେବା। ବାହାରିଲେ ପାଞ୍ଚି ତରୁଣୀଏ ଲତା ମଧ୍ୟ, ବିଲୋକି ପାଶ ମିଳିଲେ ସେ ଆଜନ୍ମ ସାଧୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତରୁଣ ମାନେ ବାହାରିକି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବାହୁ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି କାମ ମୋହିନୀ ସଙ୍ଗରେ ବିକାର ଅଧକେ ଚୁମ୍ବେ ପୁଲକ ସଞ୍ଚାର, ପୁରା ଏକଦମ ହନି ଟ୍ରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନୌକାରେ ବି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମୀ ନୌକାରେ ପ୍ରବେଶ ହେବା ଚାହିଁ, ବାରି ଭରି ଝରି ପାଦ ଧୋଇ ତୁମ୍ବି କହି, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବକଳ ବୋଲି ପିନ୍ଧାଇ କୌଶେ ବସନ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଭ୍ରମରେ ସିନ୍ଧୁଆ ଶଯ୍ୟାମାନ, ବିବିଧ ସ୍ୱାଦୁ ପଦାର୍ଥ କରାଇ ଅସନ, ବସାଇ ଚୂଳ କୁସୁମେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ, ବସିଲା ଅଳଗି ପାଶେ ଜରତା ସୁମୁହି, ବେଷ୍ଠିତା ଲତା ପାଦପେ ପରା କୋଳ ବହି ଯେ। ସାରା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧୁନନ ଆରମ୍ଭିଲା ପୁରୁଷା ହିତରେ, ବନପତି ଉପରେ ହରିଣୀ ଲୀଳା କରେ ଯେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରୁଷାହିତ ପୋଜରେ ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ବନପତି ଉପରେ ହରିଣୀ ଯେମିତିକି ବାଘ ଉପରେ ହରିଣ ମାନେ ଡିଅନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରା ମଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ନୌକାକୁ ବାହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବେଶ୍ୱାନର ପରେ ନୃତ୍ୟ କରେ ଶୁଭ୍ରା ବାଙ୍କି, ବିଷମ ସମସ୍ୟା ହିଁ ପୂରଣ ଶ୍ଲେଷ ଭଙ୍ଗୀ, ବସୁଚେତା ଭାବେ ଅନୁଭବୀ ଯିବା। ସେ ତ ଅନୁଭବ ବିଷୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିବିଧାଳୟ ସୁଖ ଯେ ସେହି ଅବାଜେ, ବିବୁଧାଳୟ ଭଳି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। କାହାକୁ, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ। ଏଇମାନେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମକୁ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବାଜିଣୀ କିଙ୍କିଣୀ ବାଦ୍ୟ ତାଳି ତାଳି ସ୍ୱନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଧ୍ୱନି ଶ୍ଲେଷ ଯେ କରାଇ ପ୍ରଧାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋ ହଲ୍ଲା ଚଲେଇକି ଗୋଟେ ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରି ଶେଷରେ 12 ଜଣ ଯାକ ନାରୀ ମାନେ 12 ନାରୀ ସେମାନେ ଖଟିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚିছে ଯାଇକି ଚମ୍ପାବତୀ ନଗରର ପାଖରେ ଯାଇକି ବେଳାରେ ଲାଗିଲା ନାବ ଚମ୍ପାବତୀପୁର, ଯାଇକି ନା ପହଞ୍ଚିଛି ଚମ୍ପାବତୀପୁରରେ। ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବରସିଲା ଋଷି ଝର, ନୀର ଲୋଡ଼ିବାରେ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଋଷି ଆସିଲେ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବହିଲା ପ୍ରବାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଦାର ହୋଇଲେ, ବିଭାଣ୍ଡକ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଲୋମପାଦ ମିଳେ। ଲୋମପାଦ ରାଜା ଆସିକି ବିଭାଣ୍ଡକ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିରଚିଲେ ଲକ୍ଷଗିରି ସଙ୍ଗେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ, ବିଘାତ ବଜ୍ର ଶ୍ୱାସ ଯୋଗେ ଦମ୍ଭ ଭଙ୍ଗ ଯେ। ବିଷ ବୁଝାଉ ଯେଷା ମହାତପ ବନ୍ତେ, ବାঞ্ছি କଲ୍ୟାଣ ବସାଇ ରାଜା ଦଣ୍ଡବତେ ଯେ। ବିମଳ ଚିତ୍ତେ ମଣ୍ଡିଲେ ଯାଇ ତାର ପୁରୀ, ବରଦାତା ପୁତ୍ର ଦାନେ ହେମାରମ୍ଭ କରି। ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏଇଟା କୁହାହେଲା। ଚାଙ୍ଗଳିକା ହେଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦଶରଥ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ରାଜା ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଦଶରଥ ରାଜା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ରାଜା ଆସିକି ଲୋମପାଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି, ଲୋମପାଦ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ପାଖରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ
ବରାଙ୍ଗନା ଜନତା କହୁଛି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛି ବରାଙ୍ଗନା ସୁନ୍ଦରୀ ରତ୍ନ ତମ ସୁତା ବିବାହ କର ଯତୀନ୍ଦ୍ରେ ହେବେ ସୁତଦାତା। ଏଇ ଋଷିଙ୍କୁ ତମର ଝିଅ ଶାନ୍ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏଠି ରହିବେ, ତମର ଜମାଇ ହେବେ। ତମର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତ କିଛି ଦିନ ତ ତମେ ବିବାହ ଛଳରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବ। ଏବଂ ଶାନ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଶରଥଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଋଷିଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ବିବାହ କରାହେଇଛି। ମାନେ ପୁରା ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରି ନେଇ ଆସି ପୁରା ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅପରେସନକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାହେଇଛି, ବିବାହ କରାହେଇଛି। ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚରୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାନ୍ଦରେ ତାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।